what we have discussed up to the generation and conduction of nerve impulse, in the axon part. Antena? So now what happens? This axon will end with some special type of knobs called as synaptic knobs. And this portion is called as axon terminals. What do you call them? Axon terminals. Okay. And this, from this axon terminals, what happens? The nerve signal will pass to the next neuron. The nerve signals will pass to the next neuron dendrites. So here we'll have the cyton. So I'm just drawing roughly. So here we'll have the cyton, and I have zoomed out one dendrite, Nana. Don't think that it's having that much dendron. I have zoomed out. Okay. So this is neuron number 1 and this is neuron number 2. So in the previous class, what we have discussed, and previous week, we discussed the generation and conduction of nerve impulse or of the action potential within the neuron, within this axon part or within this neuron. So now the target is what? How this action potential will reach from this neuron 1 to neuron 2. Okay. So we all know that the axon ends with some terminals or some parts called as axon terminals. Is it or not? And these axon terminals will be in the proximity or will be in the near content or near portion to the next neuron, neuron number 2, what? Dendrons. Neuron number 2 emuntadi? Dendrons untadi. So ఈ axon terminals ఏమవుతాయి? వెళ్ళి dendrons తో they will be joining. The point is, Nana, remember the point is, అది axon dendron మనకు అవసరం లేదు. We have to remember the pre-neuron and the post-neuron. See, actually, what do you call this junction? Okay, here I'll draw this junction. What do you call this junction? What do you call junction of two neurons, Nana? Two neurons junction? Synapse. Synapse or synapse or synapse. So junction of two neurons is called as synapse. Avuna? So if I zoom this out, then zoom cheste manaki. So assume this as an axon, and I am drawing only one of the nerve terminal, Nana. Nerve terminal draw chestunna nenu. I am not drawing everything. So here we'll have a nerve terminal, and the nerve terminal will have a big knob like structure. So what do you call this knob? This knob is called as synaptic what? Synaptic knob. Avuna? Now this synaptic knob is present before the synapse or after the synapse? Before the synapse. Now this membrane which is participating in the synaptic junction, this can be called as what? This can be called as presynaptic membrane. Chapacha mata, presynaptic membrane. Pre means what? Which is present before the synapse. Before the synapse. Okay. Then here we can see one more membrane. The membrane of the dendron of the next neuron. Now this membrane will have their own activities. Now this membrane here, what can you call this membrane now? Chappandi evarana guess cheyandi. This is called as presynaptic because it is present before the synapse. This is present after the synapse. What can you call this one? Yes, post-synaptic membrane, not knob. We are discussing membrane here. We are going in depth, Nana, gurtupettuko. We are not in the higher things. We are going in depth details. Okay, na? So now, మనం ఆ parts దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాము? Membranes కి వచ్చేసాం, Nana. We came into membranes. To understand how the signals pass from this presynaptic neuron to postsynaptic neuron, we have to understand what are membranes. Okay, na? So gurtupettukondi, any synapse, we are having kinds of synapse also, but any synapse will have a presynaptic membrane and will have a postsynaptic membrane. So where can we find this presynaptic membrane? Ekkada chudochu? In the axon terminals, at the synaptic knob, or in the axon terminals. Ekkada chudochu manamu? Axon terminals chudochu. And postsynaptic membrane is on the dendrons. Postsynaptic is on the dendrons. Okay. So what I want to give you clarity is, clarity ఇవ్వాలన్నా మీకు ఏంటంటే ఈ మధ్యలో there will be some gap only in some kinds of synapses.
in some kinds. We are having two types, Nana. అది మళ్ళీ నేను చెప్తాను. But in one of the synapse, which is called as chemical synapse, so we'll concentrate mainly on this one, chemical synapses. In one of the synapse called as chemical synapses, you can see gap between this presynaptic membrane and the postsynaptic membrane. Now this space here, this gap here, it is called as synaptic cleft. ఏమంటాం దీన్ని? సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడైందా ముందు నుంచే ఉందా? ఇప్పుడైందా? సిగ్నల్స్ మారుతుంటాయి, ఒక 2 minutes మళ్ళీ వస్తుంది, డోంట్ వరీ, జస్ట్ చూడండి, ఓకేనా? సిగ్నల్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, రైట్ అన్న. సో నౌ బిట్వీన్ దిస్ presynaptic membrane and the postsynaptic membrane, what can you find? You can find gap specifically in one kind of synapse called as what, Nana? Chemical synapse. So chemical synapse lo you can find a gap in between the pre and the postsynaptic membranes, and we call it as what? Synaptic cleft. Okay, yeah. So in this chemical synapses, what is the use of this synaptic cleft ante? Into this synaptic cleft only, or into this gap only, we'll have release of some chemicals, because it is what type of synapse? A chemical synapse kada. So here we'll have release of some chemicals which are called as neurotransmitters. What do you call these chemicals? They are called as neurotransmitters. Don't worry, we'll discuss about how they are released. ఎప్పుడు వస్తే అంత మళ్ళీ చెప్పుకుందాం, మళ్ళీ చెప్తాను నేను. బట్ ఫస్ట్ అజ్యూమ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సినాప్సెస్. ఫస్ట్ టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సినాప్స్ అనమాట. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సినాప్స్ ఏమవుతుందంటే, విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రీ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్, అండ్ బిట్వీన్ దిస్ ప్రీ సినాప్టిక్ అండ్ ద పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్ విల్ హ్యావ్ సమ్ గ్యాప్. ఇన్ స్పెషల్లీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సినాప్స్? కెమికల్ సినాప్సెస్. ఓకే, నౌ దిస్ గ్యాప్ ఈస్ వాట్? Synaptic cleft. A gap ni antamu synaptic cleft. Yeah, and synaptic cleft use and it is the place where the chemicals are released from the presynaptic. Remember, from which neuron? From the presynaptic neuron, not from the post neuron, from the presynaptic neuron. From where the neurotransmitter released, it is released from the presynaptic neuron. Adi gurtu pettukondi nanna. Okay, sare, ఇది కెమికల్ సినాప్స్ రా. మరి మీకు డౌట్ రాదు, సార్ ఇంకో సినాప్స్ ఏంటి సార్? ఇంకో సినాప్స్ పేరు ఏంటేనా? ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్. సో వన్ మోర్ సినాప్స్ టైప్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ కూడా మనకి వీల్ హ్యావ్ ద ప్రీ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్ అండ్ ద పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్. సో వీల్ హ్యావ్ ద ప్రీ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్ and we'll also have the post synaptic membrane. I'm drawing blue here, Nana, anyway. So we'll have the pre-membrane and the post-membrane. But if you observe here, the gap between these two, there is not much gap. Yeah, the gap is not there. So here the gap is not there. So what happens? The voltage difference created, that voltage difference itself will carry signals to next neuron. There is no need of help with the chemicals here. ఇక్కడ మనకి మీకు గుర్తుందా, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ క్రియేట్ అయింది మనకి పోయినసారి చెప్పుకున్నాం మనం ఈ టాపిక్ లో. సో హియర్ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో హియర్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం అయాన్స్ అండ్ ఆల్ ద అయాన్ మూవ్మెంట్స్. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్. నౌ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ, దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ కెన్ ఈజీలీ కంటిన్యూ టు ద నెక్స్ట్ న్యూరాన్. దిస్ కెన్ కంటిన్యూ, బట్ హియర్ యూ కాంట్ కంటిన్యూ. ఎందుకంటే gap valla here the ions cannot move easily, so they'll be blocking here action potential. But ikkada ala kaadu, as there is less gap here, they can easily pass. So in this case, in this electrical synapses, you don't need any neurotransmitter. Electrical synapse lo neurotransmitters avasaram ledu, and even you don't have what you don't have, nana, synaptic cleft. Ikkada em unnayi, ప్రీ సినాప్టిక్ మెమరీ ఉంది, పోస్ట్ ఉంది, అంతే. మధ్యలో క్లెఫ్ట్ ఉండదు. ఇక్కడ క్లెఫ్ట్ ఉండదు. హియర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ క్లెఫ్ట్. యా, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు నాన్న, పక్కన ఏమైనా ఈజీగా అందుకుంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో మీకు డౌట్ రావచ్చు,
ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏది ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు అని గెస్ చేయండి. విచ్ వన్ విల్ బి ఫాస్టర్ ఇన్ దీస్ టూ? ఫాస్టెస్ట్ ఏది చెప్పండి? ఆబ్వియస్లీ ఎలక్ట్రికల్, బికాస్ ఇక్కడ మళ్ళీ నీకు కెమికల్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కెమికల్ వచ్చి మళ్ళీ నీకు దీన్ని యాక్టివేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంత పాదలు లేవు ఇక్కడ. సో ఇట్స్ జస్ట్ సింపుల్ కంటిన్యూస్ థింగ్. సో this synapse will have fast transmission when compared to this synapse. So chemical synapse is having slower transmission when compared to the electrical synapse. So now you get one more doubt. Yeah, where you can find these electrical synapses, where you can find these chemical synapses. Now in our body almost all the synapse is this type, chemical type. మన బాడీలో 99% ఇవే ఉంటాయి నాన్న, కెమికల్ సినాప్స్ లే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓన్లీ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, సిఎన్ఎస్ లో మాత్రం ఇది ఉంటుందిరా, ఇన్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. బికాస్ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ షుడ్ గివ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ కదా నాన్న. బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ కూడా న్యూరాన్సే. చెప్పు 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 చెప్పు. అవును, కానీ కానీ చెప్పాడు, నీకు గుర్తుందా? మజిల్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు యూ షుడ్ రిక్వైర్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మజిల్. వెన్ యూ ఆర్ రీచింగ్ ద మజిల్ ప్లేస్, ఇన్ దట్ మజిల్ యూ నీడ్ సమ్ టైమ్. మొన్న డౌట్ చెప్పాను మళ్ళీ మీకు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది సేమ్ ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్ హియర్, ద మజిల్ కాంట్ యాక్టివేట్. మజిల్ నీడ్ సమ్ టైమ్ కదా ఫర్ యాక్టివేషన్. మజిల్ లో మళ్ళీ అయాన్స్ మూవ్ అవ్వాలి, మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరగాలి, దానికి వచ్చి టైం కావాలి, అవునా? అండ్ మోర్ ఓవర్ దీన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయలేవు, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఓన్లీ యాక్టివేట్ యూ. బట్ ఇన్ సమ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైం యూ షుడ్ ఆల్సో రెడ్యూస్ యువర్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ మనకి బాడీ పరిస్థితి ఏంటంటే నాన్న, బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ వేరు. బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ క్యాన్ హ్యావ్ ద నర్వ్ సిగ్నల్స్ కంటిన్యూస్లీ, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. బట్ from the brain and spinal cord signals coming to your body, it should be of two kinds. It should be activating at some points of time, it should be inhibiting at some points of time. అర్థమవుతుందా? సో నీకు అక్కడ ఈ సినాప్స్ ఉంటే నువ్వు రెండో చేయలేవు, ఇన్హిబిట్ చేయలేవు, నువ్వు ఓన్లీ యాక్టివేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు నువ్వు ఎగురుతూనే ఉంటావు, నీ బాడీ ఎప్పుడు ఊపులోనే ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఐ కాంట్ సే గూస్ బంప్స్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ కాంట్ ఇన్హిబిట్ యువర్ యాక్టివిటీస్. But with the help of this thing only, you can have both the activation and what nana inhibition according to requirement. అర్థమవుతుందా? అది నీకు ఎప్పుడు ఎలా కావాలో అలా పనిచేయగలిగేది ఇది ఎప్పుడు పని చేస్తూనే ఉంటుంది, యాక్టివేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్ ద బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆల్వేస్ సిగ్నల్స్ హ్యాస్ టు పాస్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అదర్ న్యూరాన్. బ్రెయిన్ లోపల స్పైనల్ కార్డ్ లోపల సిగ్నల్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి ఇది అక్కడ ఉంటాయి ఎక్కువగా, మిగిలిన పార్ట్స్ అంతా ఇవి ఉంటాయి, ఏది కెమికల్ సినాప్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఐ మీన్ ఓకే కరెక్టే, దీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సినాప్సెస్, బట్ హౌ డస్ ది సిగ్నల్స్ విల్ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్? యూ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పాయింట్. వీ హ్యావ్ స్పెషల్ అయాన్ ఛానల్స్ ఆన్ ద మెంబ్రెయిన్స్. గుర్తుందా అన్న? వీ హ్యావ్ స్పెషల్ అయాన్ ఛానల్స్, ద సోడియం వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్, పొటాషియం వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్, సోడియం పొటాషియం పంప్, క్లోరిన్ వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్, కాల్షియం ఛానల్స్. గుర్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా గుర్తున్నాయి కదా. సో ఈ ఛానల్స్ ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మనకి. దీస్ ఛానల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నౌ. విల్ గో ఈవెన్ డెప్త్ నౌ. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా టైప్స్ ఆఫ్ సినాప్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఫస్ట్. ఇది ఈజీ చెప్పుకునేద్దాము, తర్వాత దీనికి వెళ్దాం. ఇది కొంచెం టఫ్ కాబట్టి విల్ హావ్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ వన్ అగైన్. ఓకే, ఫస్ట్ దీన్ని ఫినిష్ చేద్దాం. Any doubts up to now? Okay, sorry. So now we'll see the electrical synapse, how it works. అది ఎలా పనిచేస్తా చూద్దాం నాన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ వేర్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్, బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రీ సినాప్టిక్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద, ఓకే ఐ విల్ యూజ్ వన్ మోర్ కలర్, దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెంబ్రెయిన్. Okay, now on these things we will have ion channels. ఈ membranes పైన మనకి ఏముంటాయి అన్న? ion channels ఉంటాయి. We'll have ion channels. So here also we'll have some ion channels. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏముంటాయంటే ion channels ఉంటాయి. So ion channels ఏమున్నాయి మనకి? We are having sodium ion channels, we are having potassium ion channels, chlorine ion channels. Okay,
ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్ ఛానల్స్ కాల్డ్ యాజ్ వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. ఏం ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. అంటే ఇవన్నీ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్. దే ఆర్ ఓన్లీ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బై ద చేంజ్ ఇన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వీటికి వోల్టేజ్ లో మార్పు ఉంటే చాలు నాన్న. వీటికి ఏం మార్పు ఉంటే చాలు? వోల్టేజ్ లో మార్పు ఉంటే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి ఏం ఛానల్స్ రా? మెయిన్ గా వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. అంటే ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వోల్టేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుంటే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ విల్ బి +30, గుర్తుందా? +30 millivolts లోపల యాక్షన్ పొటెన్షియల్ క్రియేషన్. సో ఈ +30 millivolts చాలు, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీ. దిస్ కెన్ ఓపెన్ దిస్ థింగ్స్ ఆల్సో అగైన్. సో సోడియం విల్ ఈజీలీ గో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా అంత ఈజీగా. సో సోడియం అయాన్స్ ఏమవుతాయి? లోపల ఉండేటివి ఈజీగా నెక్స్ట్ న్యూరాన్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. దే ఈజీలీ గో టు నెక్స్ట్ న్యూరాన్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఫార్ అవే. దే ఆర్ పక్కనే ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా. దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. దే కెన్ దే కెన్ ఈజీలీ గో టు నెక్స్ట్ న్యూరాన్ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ డీపోలరైజ్ ద నెక్స్ట్ న్యూరాన్. పోలరైజ్ స్టేట్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ ఏం చేయొచ్చు? డీపోలరైజ్ చేసేయచ్చు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం యాక్సాన్ చెప్పుకున్నాం కదా, కండక్షన్, ఆ కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ సేమ్ థింగ్ అంతే ఇక్కడ. ఏమంటే ఇంకో రైట్. ఓకే, యా, గుడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వోల్టేజ్ ఛానల్స్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కెమికల్స్ ఆల్సో. హియర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్. హియర్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిషన్. ఉండే ఆ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ చాలు నాన్న. దట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ విల్ సింప్లీ ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దిస్ సైడ్. సో విల్ హ్యావ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్. సో ఇది దేంట్లో, ఇన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సినాప్స్ అన్న ఇస్ దిస్? Electrical synapses. Okay, now we'll go for the main thing, chemical synapses. How the signals will be transmitted from one neuron to another neuron in the chemical synapse. That is the most important thing. Okay, so assume this is an axon. So presynaptic neuron lo axon idi. Okay, axon have the synaptic knob. So this is the presynaptic or synaptic knob, and this is the presynaptic membrane. So this is the presynaptic membrane. Presynaptic membrane. Okay. Now here again we have the postsynaptic membrane. Here we have some gap. I'll link out gap is kavalante. We have some gap. So here we have the, okay, this gap is synaptic cleft and this is the postsynaptic membrane. This is postsynaptic membrane which is of the dendron of the next neuron. Okay, now this gap is called as what? Synaptic cleft. This gap is synaptic cleft. Okay na? Sare, ఇప్పుడు పాయింట్ చూడండి అన్న. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ have came from here to here, here to here, here to here, here to here, and ultimately reached what? The synaptic knob. Okay, if you remember movement of which ions will generate action potential? ఏ అయాన్స్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ చేస్తారు నాన్న? సోడియం అయాన్స్. సోడియం అయాన్స్. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? ఇక్కడికి సోడియం అయాన్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడికి ఏమొచ్చాయని ఎక్కువగా? వాట్ కేమ్ హియర్? సోడియం అయాన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, ఇన్ దిస్ సినాప్టిక్ నాబ్, ఈ సినాప్టిక్ నాబ్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ వోల్టేజ్ గేట్ ఛానల్స్ ఓన్లీ, బట్ దీస్ ఛానల్స్ ఆర్ కాల్షియం ఛానల్స్ నాన్న. ఏం ఛానల్స్ ఇవి? కాల్షియం ఛానల్స్. కాల్షియం వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. కాల్షియం, దట్ మీన్స్ దే అలో విచ్ అయాన్స్ నాన్న? ఓకే, దే అలో విచ్ అయాన్స్? కాల్షియం అయాన్స్. They allow calcium ions and they are activated by what? They are activated by voltage difference. అంటే సోడియం అయాన్స్ రావడం వల్ల యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు సోడియం అయాన్స్ రాగా ఏం చేస్తాయంటే, ది సోడియం అయాన్స్ విల్ గో హియర్ అండ్ దే విల్ ఓపెన్ అప్ దీస్ కాల్షియం ఛానల్స్. ఇవి వెళ్ళి ఏం చేస్తాయంటే, సోడియం అయాన్స్ వెళ్ళి కాల్షియం ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న? ఆల్ ద కాల్షియం విల్ కమింగ్ టు ద axoplasm, or we can say the synaptic knob cytoplasm. So calcium ions లోపలికి వచ్చేసాయి అన్న.
ఇప్పుడు లోపలికి ఏమొచ్చాయి? కాల్షియం అయాన్స్. సరే, మీకు అలాంటి గుర్తుంటారా? ఇన్ ద సినాప్టిక్ నాబ్ ఐ సెడ్ దెర్ విల్ బి సమ్ స్మాల్ పాకెట్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్. వాట్ యు కాల్ దోస్ పాకెట్స్? వెరీ గుడ్. సో వాట్ యు కాల్ దెమ్? సినాప్టిక్ వెసికల్స్. చాలా ఉంటాయి నాన్న, బట్ నేను 3 గీస్తున్నాను. మధ్యలో ఇదేందో రన్నింగ్ కామెంటరీ రే, ఎవడరా వాడు? నా మ్యూట్ చేయండి రా, కోహోస్ట్. ఎవర్రా ఇది? మా తేజస్విని, నువ్వు మాట్లాడేది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నావు తల్లి, ఒకసారి చూసుకోమా. చెక్ హియర్ వన్స్. నీ వాయిస్ ఇక్కడ దాకా వస్తాను తల్లి. సరే చూడు నాన్న. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ సినాప్టిక్ వెసికల్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? దీస్ ఆర్ వాట్? Synaptic vesicles. So now what will the calcium ions do ante? The calcium ions will make these synaptic vesicles go and fuse with this presynaptic membrane. ఆ వెసికల్స్ ని పట్టుకెళ్ళి ఏం చేస్తాయంటే అవి దే విల్ టేక్ దిస్ సినాప్టిక్ వెసికల్స్ అండ్ దే విల్ మేక్ ద సినాప్టిక్ వెసికల్స్ టు ఫ్యూజ్ విత్ ద ప్రీసినాప్టిక్ membrane. ఓకేనా? ఫ్యూజ్ చేపించి ఆఫ్టర్ ఫ్యూజింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్, దీని లోపల ఏముంటుంది అన్న? ఇన్సైడ్ దిస్ వాట్ విల్ హ్యావ్? సో విల్ హ్యావ్ ఎ కెమికల్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూరో. సో once this vesicle comes and fused with the membrane, what happens? The chemical is released into synaptic cleft. Yeah, this neurotransmitter is released into synaptic cleft. ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది? క్లెఫ్ట్ లోకి వచ్చేసింది. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? ఓకే. సో action potential came in, that means flow of sodium ions came into the synaptic knob. In the synaptic knob we have special ion channels. What do you call them? Calcium voltage gated channels. This action potential has activated the calcium channels and calcium went into the cytoplasm of the synaptic knob. It have made the vesicles to fuse with what, Nana? Presynaptic membrane. Which synaptic? Pre or post? Presynaptic membrane. Now this made what? They release the neurotransmitters. Okay. So now here we are having the chemical. What do you call this chemical? Evantam dini neurotransmitter antam. Now here we have to understand one point, Nana. Neurotransmitters are of two kinds. Neurotransmitters two kinds ఉంటాయి. Some neurotransmitters can activate the next neuron, or that means it can continue the action potential to next neuron. కొన్ని న్యూరాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే they will have activation function, they can activate the next neuron. Some neurotransmitters they are having inhibitory function అన్న. కొన్ని neurotransmitters ఏముంటుంది? inhibitory function. అంటే అర్థం ఏంటంటే if this kind of neurotransmitter comes here, what happens is the next neuron will not get the action potential. The next neuron will become what you can say hyperpolarized. Gurtunda hyperpolarization state -90 అని చెప్పా, గుర్తుందా? -90. They will go into resting state. So ఇక్కడ మనకి two types of neurotransmitters ఉన్నాయి. So neurotransmitters can be activators or they are what, Nana? Inhibitors. Examples చెప్పుకుందాం రా. I'll give you some examples. For example, sympathin. చాలా కెమికల్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రాను, వీ హ్యావ్ అరౌండ్ సమ్ 60 న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. ఒకటి రెండు కాదురా, 60 ఉన్నాయి అటు ఇటుగా. 60 ఇప్పుడు మీకు చెప్పనులే కానీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. ఓకేనా? సింపాథిన్ ఒకటి, తర్వాత అసిటైల్ కోలిన్ ఒకటి, ఓకేనా? దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్రినలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ adrenaline. సో ఇవంతా ఏంది? యాక్టివేటర్స్ అన్నమాట. సో ఒక న్యూరాన్, ఇఫ్ ద ప్రీసినాప్టిక్ న్యూరాన్ రిలీజ్ దీస్ కెమికల్స్, ఏం చేస్తాయి రా అవి? దే విల్ యాక్టివేట్ ద నెక్స్ట్ న్యూరాన్. పోస్ట్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. ఎలా మళ్ళీ మీకు చెప్తా నేను. వై దిస్ కెన్ యాక్టివేట్, వై దిస్ కెనాట్ యాక్టివేట్ మీకు చెప్తా మళ్ళీ నేను. సో ఇన్హిబిటరీ కిందకి వస్తే వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రాన్స్మిటర్స్ లైక్ గ్లైసిన్, డోపమిన్. Okay, we have something called as GABA. I'll tell the full form also, don't worry. GABA అని ఒకటి ఉంది.
that means gamma aminobutyric acid. GABA means gamma aminobutyric acid. ఇది ఒకటి ఉంది నాన్న. అండ్ that things should do. సో అంతవరకు మనకు చాలా రా. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండి, మీకు లేవురా, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, మనం తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఇవి మీకు నేను రాస్తున్నాను, ఓన్లీ ఫర్ అవర్ ఓకే క్లారిటీ, రైట్? ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం విషయం ఏంది, ద ప్రీసినాప్టిక్ న్యూరాన్, సమ్ న్యూరాన్స్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు యాక్టివేట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఆర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, సమ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు ఇన్యాక్టివేట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఎలా జరుగుతుంది యాక్టివేషన్ కానీ ఇన్యాక్టివేషన్ కానీ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం నాన్న. సో దిస్ పోస్ట్ సినాప్టిక్ మెమ్బ్రేన్, నౌ విల్ సీ in the postsynaptic membrane we have some ion channels. Again here also we'll have what, we'll also have the ion channels. So here also we'll have some ion channels. Maybe I will write some of them, konni rastana. So konni sodium ion channels untai, we have chlorine ion channels, we have potassium ion channels, okay? And again we'll have some sodium, potassium, chlorine. మీకు డౌట్ రాదు సార్, ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా సార్, ఆక్సాన్ లో ఉన్నాయి కదా సార్, డెండ్రాన్ లో కూడా ఉన్నాయి కదా సార్, మరి వాటికి వీటికి తేడా ఏంది అంటే నాన్న, ఇన్ దీస్ సమ్ అయాన్ ఛానల్స్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లైగాండ్ గేటెడ్ అయానిక్ ఛానల్స్. అంటే వీటికి స్పెషల్ గా ఒక చిన్న లింక్ ఉంటుంది అనమాట. దే హావ్ ఎ స్మాల్ కీ ఆర్ లాక్ ఆన్ దెమ్, ఒక లాక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. మనం ఎంతవరకు చెప్పుకుంది ఏందన్న, అంటిల్ నౌ వాట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఈస్, ఆక్సాన్ లో అంతా ఏం చెప్పుకున్నాం, వోల్టేజ్ చెప్పుకున్నాం, వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. అంటే వోల్టేజ్ వస్తే చాలు అవి ఓపెన్ అయిపోతాయి, అక్కడ వోల్టేజ్ వస్తే చాలు దే ఓపెన్ అప్. బట్ ఇవి అలా కాదు నాన్న, దీస్ ఆర్ స్పెషల్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, వీటిని ఏమంటామంటే లైగాండ్ గేటెడ్ ఛానల్స్. అంటే లైగాండ్ మీన్స్ వాట్ నాన్న, లైగాండ్ అంటే సపోర్టర్ అర్థం, లైగాండ్ మీన్స్ సపోర్టర్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు what this neurotransmitter will do is, this neurotransmitter will go and bind with the receptor on the channels, on the ion channels. So now we are discussing activation. For example, వచ్చే అనుకుందాం రా, సింపాథిన్, అసిటైల్కోలిన్, దీంట్లో ఏదో ఒకటి వచ్చింది అనుకుందాం రా, ఏదో ఒకటి వచ్చింది అనుకుందాం, ఓకేనా? సో what they'll do is they'll go and attach to the receptors on the sodium gated channels. పొటాషియం అవసరం లేదు, ఐ షుడ్ సే పొటాషియం అసలు ఉండదు చెప్పాలంటే, పొటాషియం ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే సోడియం, క్లోరిన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో వాట్ దిస్ ద సింపాథిన్, అసిటైల్కోలిన్ ఆర్ దిస్ ఎపినెఫ్రిన్ విల్ డూ ఇస్, దే విల్ గో అండ్ బైండ్ విత్ ద రిసెప్టార్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ విచ్ అయాన్ ఛానల్ అన్న, సోడియం అయాన్ ఛానల్, బికాస్ దే హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ కాబట్టి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ విల్ మేక్ ద సోడియం ఛానల్ టు ఓపెన్ అప్. What happens because of this, sodium channels will open up. Now when sodium channel opens, what happens ra, ఏమవుతుంది సోడియం ఛానల్ ఓపెన్ అయితే, సోడియం విల్ గో ఇన్. ఫస్ట్ ఏమవుతాయి లోపలికి, ఏమవుతుంది సోడియం వెళ్తుంది లోపలికి, వాట్ విల్ గో ఇన్, ఫ్రమ్ ద ఈసీఎఫ్ సోడియం విల్ గో ఇన్, there will be rapid influx of sodium. Now when there is rapid influx of sodium, what happens, depolarization or polarization, సోడియం లోపలికి వెళ్తే depolarization. ఇప్పుడేనా ఎప్పటి నుంచోనా, వస్తుంది ఏదో నాకు తెలిసి ఏదైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ అని వస్తూ ఉంటుంది, ఏదైనా మెసేజ్ వస్తూ ఉంటుంది దారిలో, ఓ 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం, ఓకేనా? సరే అందరూ వినండి నాన్న. ఓకే, సోడియం అయాన్స్ లోపలికి వచ్చాయి. యూ ఆల్ నో వెన్ సోడియం అయాన్స్ కమింగ్ టు ద యాక్సోప్లాజం, దే విల్ రివర్స్ ద పొటెన్షియల్. గుర్తుందా, మామూలుగా అయితే లోపల మనకి నెగిటివ్, బయట పాజిటివ్ ఉంటుంది. బట్ వన్స్ సోడియం కమ్స్ ఇన్, what happens ra, the sodium will reverse the polarization, that means this will cause the depolarization. So this will cause what, depolarization. వస్తానా, now 2 minutes ra, we'll wait, something should have happened, వస్తది. So this depolarization will what, it will continue to the axon. Dendrites నుంచి they'll go to cyton, from cyton to axon hillock, axon hillock to axon, and continue to the end of the axon. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ యాక్టివేషన్ అన్న, ఇది యాక్టివేషన్. ఒకవేళ ఇవి రిలీజ్ అయినా అనుకోండి, ఏది, గ్లైసిన్, డోపమీన్,
GABA, that means gamma aminobutyric acid, gamma aminobutyric acid. ఇవి రిలీజ్ అనుకోండి, వాట్ దే డూ ఇస్ దే నాట్ బైండ్ టు ది సోడియం ఛానల్స్ నాన్న. సోడియం ఛానల్స్ తో బైండ్ కావు. ఓకే, ఇదివరకు అర్థం కదరా, ఇది యాక్టివేషన్ అర్థం కదరా అందరికి నాన్న? ఓకే, యాక్టివేషన్ అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్హిబిషన్ నేర్చుకుందాం. ఇన్హిబిషన్. సో ఇన్హిబిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్, I mean we'll have the post synaptic membrane here and all this also will have the same, I mean అంతా ఒకటే కదా స్ట్రక్చర్, మళ్ళీ కొత్తగా ఏం లేదు కదా. సో దే ఆల్ హ్యావ్ ద ligand gated channels here. సో మనకి మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏముంటాయంటే మెయిన్ గా సోడియం ligand gated and we'll have the chlorine ligand gated. సో క్లోరిన్, సోడియం అనుకుందాం, ఛానల్స్ అనుకుందాం. సో ఆన్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ ద రిసెప్టార్స్. వీటిపై మనకి ఏముంటాయి, రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఓకే, విల్ హ్యావ్ ద రిసెప్టార్స్. ఓకే, వాటిపైన రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఆ రిసెప్టార్స్ ఏంది, వాచ్మెన్లు. వీటికి రిసెప్టర్ ఈస్ ద వాచ్మెన్స్. రిసెప్టార్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే వాచ్మెన్ గేట్ ఓపెన్ చేస్తాడు, లేకపోతే ఓపెన్ చేయడు. అంతే కదా నా పాయింట్. సరే, ఇప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్స్, ఏంటది గ్లైసిన్ కానీ డాప్మిన్ కానీ గాబా కానీ వచ్చినాయంటే ఏమవుతాయంటే దే విల్ బైండ్ టు వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ పుట్ సమ్ రెడ్ కలర్ నాన్న ఫర్ ఇన్హిబిషన్. సో ఇవి వచ్చాయనుకుందాం, రెడ్ కలర్ వచ్చాయనుకుందాం, ఏది ఇన్హిబిటర్ వచ్చాయనుకుందాం. వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ గో అండ్ బైండ్ విత్ ద క్లోరిన్ ligand gated ఛానల్స్. సోడియం బైండ్ అవుతారా, అది దేనికి బైండ్ అవుతాయి, క్లోరిన్ కి బైండ్ అవుతాయి. నౌ విచ్ ఛానల్స్ విల్ ఓపెన్, విచ్ ఛానల్స్ విల్ ఓపెన్, సోడియమా క్లోరినా? ఎలా కామైపోయారు సడన్ గా. క్లోరిన్ విల్ ఓపెన్ అప్. విచ్ విల్ ఓపెన్ అప్, క్లోరిన్ విల్ ఓపెన్ అప్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, దేర్ విల్ బి మోర్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ ద క్లోరిన్. ఇప్పుడు సోడియం రాదా, ఏం ఎక్కువ వస్తుంది, క్లోరిన్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. నవ్ యూ ఆల్ నో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంటుంది, -70 ఉంటుంది నాన్న పోలరైజ్ స్టేట్ లో. ఇన్ దిస్ -70 ఇట్ కెన్ టేక్ ద సోడియం అయాన్స్, ఇట్ కెన్ యాక్టివేట్. బట్ ఇఫ్ దిస్ క్లోరిన్ కమ్స్ ఇన్, వాట్ హ్యాపన్స్, -70 బికమ్స్ -90 బికాస్ నెగిటివ్ వస్తుంది కదా, ఇంకా -70 ఏమవుతుంది, -90 అయిపోతుంది. దిస్ విల్ గో టు ఎ స్టేట్ కాల్డ్ యాజ్ హైపర్ పోలరైజేషన్ స్టేట్. వాట్ స్టేట్, hyperpolarization state. Yeah, -90 MV, that is -90 millivolts. It goes to what state? Hyperpolarization state. Ante ee state lo, in this state, this will not take more signals. Inka ikkada enta vachina sare ikkada signals raavu, inka stopped here ante. Idiki signals aagipoyinayi. So inka signals inka munduku povu annamata. This is what ana inhibition. For example నీకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి అనుకుంటా, సడన్ గా యు గాట్ గూస్ బంప్స్. అప్పుడు నీకు విల్ హ్యావ్ రిలీజ్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ ఆర్ ఎపినెఫ్రిన్. అండ్ వెంటనే వి హ్యావ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దే విల్ బి రిలీజింగ్ దిస్ గాబా ఆర్ దే విల్ బి రిలీజింగ్ దిస్ గ్లైసిన్. సో యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే ఐడియా ఉందా, నువ్వు కొద్దిసేపు ఏం పని చేయాలి, కొద్దిసేపు కూర్చుంటే ప్రశాంతంగా ఐడియా ఉందా. దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్స్, ఇన్హిబిషన్ హ్యాపెన్స్. డాపమీన్ కానీ, ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా they'll be releasing, and what they'll do is the dopamine and all those things, they'll make you relax. కొద్దిసేపు ప్రశాంతంగా ఉండిపోతాం అనమాట. ఎందుకంటే నీ బాడీ సిగ్నల్స్ పోవట్లేదు, మజిల్స్ కి సిగ్నల్స్ పోదు. సో మజిల్స్ విల్ నాట్ రియాక్ట్. ఓకేనా. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న, సింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గుర్తుందా, యాక్టివ్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేటింగ్. ఓకే, సో when that neurons are activated, when the sympathetic neurons are activated, they'll have these chemicals. సింపాథిక్ సిస్టమ్ లో ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏవి, యాక్టివేటింగ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. వెంటనే పక్కనే పారాసింపాథిక్ కూడా ప్యారల్ గా ఉంటుంది, అలా పక్కనే ఉంటుంది పారాసింపాథిక్ కూడా, దాంట్లో ఇవి ఉంటాయి. పారాసింపాథిక్ హ్యావ్ దిస్ వన్స్. సో ఇఫ్ పారాసింపాథిక్ is activated, they release these things. If sympathetic activated, they release these things. రెండు సపరేట్ రా, రెండు సపరేట్ బ్యాచ్లే. ఒకటి యాక్టివేట్ చేస్తే ఒకటి, గుర్తున్న ఈ మాట మీకు చెప్పాను నేను, one will activate, one will bring you to rest when we discuss the nervous system in the frog. Sympathetic will make you excite, parasympathetic will make you rest. దీనివల్లే అదే విషయం. సింపాథిక్ ఎందుకు నీకు ఊపి తీసుకొస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. నువ్వు చెప్పవు కదా దానికి, ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ అయాన్స్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. నీ బాడీలో ప్రతి ఒక్కటి మనం బయటికి చెప్పుకుంటాం కానీ స్టోరీ లాగా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అట్ మాలిక్యులర్ లెవెల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దీస్ అయాన్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్. సోడియమో కాల్షియమో కావాలి, అర్థమవుతుంది, క్లోరినో కావాలి. సో పారాసింపాథిక్ ఎక్కువగా ఇన్హిబిటరీ ఉంటుంది, సింపాథిక్ ఏముంటుంది నాన్న, యాక్టివేటరీ ఉంటుంది.
But anyway, both are in synapse kadra, both are in chemical synapse and both are neurotransmitters only. So neurotransmitters can have both roles. They can activate you, they can inhibit you. Okay na? Right? So this is how the nerve impulse is transmitted. The nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron, maybe by electrical synapse and or maybe by the chemical synapse. And in the chemical synapse region, we may have the activatory function or what nana inhibitory function. Okay, the activation or inhibition depends on what ra? The activation inhibition depends on what? Depends on type of neurotransmitter. It depends on type of neurotransmitter, whether it is releasing this sympathin, acetylcholine, epinephrine, they'll activate your next neurons. If they are releasing these things, they will bring them to rest, or we can say they'll bring them to the hyperpolarization state. Okay na? So that's the point ana. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కెమికల్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అన్ని మెంబ్రేన్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. I have just drawn 5 here, but there will be millions of membrane channels అన్న. ఒకటి రెండు ఉండవరా, లక్షల కొద్దీ ఉంటాయి అక్కడ. We'll have millions of ion channels there. Okay na? And how much this chemical is released, the response will be depending on that much only. నీ కెమికల్ ఎంత ఎక్కువ వస్తే అంత ఎక్కువ రెస్పాన్స్ అనమాట. వెదర్ ఇట్ మే బి యాక్టివేటరీ ఆర్ ఇన్హిబిటరీ, దట్ synapse carrying or the chemical action potential being carried, it will depending on the how much stimulus you are releasing or how much neurotransmitters you are releasing. Okay na? Remember this all or none law. All or none law. That means when you cross the threshold, you will get the full response. If you don't cross the threshold, this will not open up. Ante inkem ledu. Action potential రాదు మనకి. And -55 ra. -55. So if the sodium ions go in depolarization state, if sodium ions go in and if they can convert -70 to -55, that's enough. -50 depolarization కాదు నాన్న, -50 is the starting of depolarization. I spike కాదు, starting. Okay, I can say it as early depolarization అనుకోండి, pre-depolarization state. ఓకే సార్, ఎనీవే మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇప్పుడు అవునా, ఓకే ఎనీవే ఫ్లోలో వచ్చేసిందిలే, సరేనా. ఇప్పుడు ద పాయింట్ ఈస్, ఓకే అన్న, సో లిజన్ హియర్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఈస్, ఇఫ్ ద స్టిమ్యులస్ హాస్ గాన్, ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోవాలి కదా నాన్న, దే షుడ్ నాట్ బి దేర్, అక్కడ ఉండకూడదు. బికాస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కంటిన్యూస్లీ దేర్, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ కంటిన్యూస్లీ జనరేట్, అది మనకు వద్దు. సి వెన్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ వెన్ యూ గెట్ ద స్టిమ్యులస్, అంతేనా. సో స్టిమ్యులస్ వచ్చింది, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చింది, ఇక్కడ యూజ్ అయింది, ఇది ఓకే. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ హియర్? సో ఈ రిమైనింగ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ నాన్న, we have some special enzymes in the ECF. See, ఇదంతా ECF కదా బయటంతా కూడా, all these are ECFs. ఇదంతా ECF కదా. సో ECF లో we have some special enzymes called as esterase enzymes నాన్న, esterase enzymes. ఓకేనా. అంటే what they'll do is they'll deactivate these neurotransmitters. ఇక్కడ ఏమున్నా సరే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే they will deactivate these enzymes అన్నమాట. I'll give you a small example. For example, మీకు do you remember skeletal muscle activation? అక్కడ what is the neurotransmitter released? What is the neurotransmitter name released? We have discussed there. ఒక పేరు చెప్పుకున్నాం మనం, acetylcholine. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి acetylcholine ఉంది అనుకుందాం రా. ఓకే, యాక్టివేటర్ కదా acetylcholine, we'll draw blue color. acetylcholine ఉందనుకుందాం, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు ఇది మనకు వద్దు, దిస్ షుడ్ బి డీయాక్టివేటెడ్. So what happens? ఇక్కడ మనకి we'll have some enzyme called as acetylcholinesterase. అదేం చేస్తుందంటే acetylcholine డీయాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. acetylcholine ని, I will write the reaction here, ఇక్కడ రాద్దాం, ఇక్కడ రాస్తా చూడండి అన్న. సో acetylcholine will be converted to అసిటిక్ యాసిడ్ ఆర్ అసిటేట్ అనుకోవచ్చు, అసిటేట్ ప్లస్ కోలిన్ మాలిక్యూల్స్ డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇది వేస్ట్, ఇంకా దీస్ ఆర్ వేస్ట్, ఇవి పనిచేయవు ఇంకా. సో హియర్ వాట్ ఎంజైమ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ acetylcholinesterase.
అసిటైల్ కోలిన్ అనే ఎంజైమ్ దీన్ని డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అసిటేట్ ఇది నాకు డౌట్ రా, ఇది కాదనుకుంటా, ఇక్కడ వేరే ఉంది, బట్ ఎనీవే ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇట్. సో అక్కడ నీకు మాలిక్యూల్ డివైడ్ అయిపోతే ఇంక వేస్ట్ అది. దిస్ కెనాట్ బైండ్ ది రిసెప్టార్స్. ఈ అసిటేట్ అసిటిక్ యాసిడ్ కెనాట్ బైండ్ ది రిసెప్టార్స్. సో వేస్ట్. ఇంకా ఇక్కడ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. నౌ యూ ఆల్ నో హౌ కెన్ దిస్ గో బ్యాక్? కాల్షియం ఛానల్స్ క్లోజ్ అయిపోతే అంతే కదా నాన్న. ఇప్పుడు సోడియం వస్తే కాల్షియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, సోడియం రాకపోతే ఏమవుతుందిరా? కాల్షియం ఛానల్స్ ఏమవుతాయి? హౌ విల్ బి కాల్షియం ఛానల్స్? క్లోజ్ లో ఉంటాయి కదా నాన్న. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో సోడియం, calcium channels is closed, so there will be no calcium. If there is no calcium, vesicles will be in the position, they will not fuse with the plasma membrane. I membrane the fuse gav. Only when the action potential comes, only when sodium ions come, they will open these calcium ions specifically in the synaptic knobs. Okay, specifically in synaptic knobs, the calcium will come down. Calcium will make these synaptic vesicles to fuse with the membrane, presynaptic membrane, and the neurotransmitter is released. ఇది ప్రాసెస్. ఇది ఆగిపోయిందంటే ఏమవుతుందిరా? ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఆగిపోయిందంటే కదా అన్న, అవునా కదా? సరే, ఇది ఆగిపోయింది. ఇక్కడ ఏమైనా ఎంజైమ్ మిగిలింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్మిటర్ మిగిలింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాయి? వచ్చి ఎస్ట్రేస్ ఎంజైమ్స్ వచ్చి ఏం చేస్తాయి? వాటిని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. సో అగైన్ దిస్ బికమ్స్ ఫ్రీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టిమ్యులస్. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ ఇక్కడ అవి లేకుండా చేయాలని చెప్పుకోవాలి. బికాస్ దిస్ స్పేస్ షుడ్ బి ఎంటీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సిగ్నల్. నెక్స్ట్ సిగ్నల్కి రావాలంటే ఇక్కడ ఎంటీ ఉండాలి కదా మళ్ళీ మనకి, అర్థమైందా? సో ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అగైన్. మళ్ళీ ఇంకో యాక్షన్ పొటెన్షియల్, మళ్ళీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్, మళ్ళీ వన్ మోర్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్, మళ్ళీ వన్ మోర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇది. సో దీస్ హౌ ద నర్వ్ సిగ్నల్స్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్. జనరేషన్ చెప్పుకున్నాం. చెప్పు ఏందన్నా? అర్థం కాల. అదే చెప్తున్నా, కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ కెన్ రిలీజ్ యాక్టివేటర్స్. అదే మీకు చెప్పింది. పిఎన్ఎస్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సింపాథిక్, పారాసింపాథిక్. అర్థమైందా? సింపాథిక్, పారాసింపాథిక్. సో సింపాథిక్ విల్ హ్యావ్ దిస్ యాక్టివేటర్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, పారాసింపాథిక్ విల్ హ్యావ్ ఇన్హిబిటర్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. అర్థమైందా? బట్ both will be having link towards the same muscle. రెండింటికి లింక్ అక్కడే ఉంటుంది, మజిల్ కాడే లింక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో డోంట్ థింక్ దట్ వన్ న్యూరాన్ కెన్ రిలీజ్ బోత్. చాలా రేర్ కేసెస్ లో వన్ న్యూరాన్ కెన్ రిలీజ్ బోత్ నాన్న, బట్ both will have separate. Some will be activating neurons, some will be what you can say resting neurons. కొన్ని యాక్టివేటింగ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రెస్టింగ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అండ్ మోర్ ఓవర్, if you observe skeletal muscles, we'll have only acetylcholine there. Deactivated neurons ఉండవు అక్కడ, ఓన్లీ యాక్టివేటింగ్ మాత్రమే ఉంటాయి. వాలంటరీ మజిల్స్ గుర్తున్నాయా? వాలంటరీ యాక్షన్స్. బికాస్ వాలంటరీ యాక్షన్స్ అనేవి మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి, మన సిగ్నల్స్ మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి వాలంటరీకి ఈ న్యూరాన్సే ఉంటాయి, ఈ టైప్ ఉండవు. ఇన్హిబిటరీ ఉండవు అక్కడ వాలంటరీలో, ఇవే ఉంటాయి. ఎందుకంటే నువ్వు సిగ్నల్ బ్లాక్ చేయగలుగుతావు కదా వాలంటరీలో. ఇన్ ద వాలంటరీ యూ కెన్ బ్లాక్ దట్, అవునా కదా? ఇన్వాలంటరీ నువ్వు బ్లాక్ చేయలేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బ్రెయిన్ నీ స్టమక్ సిగ్నల్స్ పంపించాలి, అది నీ కంట్రోల్ లేదు కదా నాన్న. పోవాల్సినప్పుడు పోవాలి, మళ్ళీ ఆగిపోవాలి. సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్వాలంటరీ టైప్ లో విజరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ గుర్తుందా? అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్, విజరల్, దాంట్లో విల్ హ్యావ్ 2 sets of neurons, one having these neurotransmitters, one having this neurotransmitters. But when you go for skeletal system, the somatic nervous system గుర్తుందా? somatic neurons, somatic nervous system, they'll have only the activated type. దానిలో ఏముంటాయి? యాక్టివేట్ టైపే ఉంటాయి. బికాస్ యూ కెన్ కంట్రోల్ దోస్ సిగ్నల్స్. నువ్వు ఆ సిగ్నల్స్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతావు కదా నాన్న. సో నీకు ఇక్కడ అయిపోతుంది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. నువ్వు ఆపాలంటే ఆపేయచ్చు ఇక్కడ రిలీజ్ ని, అవునా కాదా? అర్థమవుతుందా? విజువల్ నువ్వు ఆపలేవు. సో అది వచ్చినప్పుడు వెంటనే ప్యారల్ గా పక్కన ఇంకోటి రావాలి, ఇవి రావాలి, వచ్చి ఆపాలి. ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్ పాయింట్? అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఒకే న్యూరాన్ నుంచి యాక్టివేటెడ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, ఇన్హిబిటెడ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రావు నాన్న. సమ్ సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ యాక్టివేషన్, some are for inhibition because their neurotransmitters are such. But if you inject from outside, it will become both. Because receptors ఉంటాయిరా, receptors అన్నిట్లో ఉంటాయి.
Receptors will be ligand gated receptors, will have voltage gated receptors, అన్నిట్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. But the chemical coming here will be specific. So నువ్వు బయట నుంచి, for example, if you inject an anesthesia will go and open up these chloride gated channels here. అర్థమవుతుందా? అనస్థీషియా ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎయిర్ లో ఉండే క్లోరైడ్ గేట్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది. సో క్లోరిన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో సిగ్నల్స్ పోగొద్దన్నా, ఇంకా సిగ్నల్స్ పోవు, మజిల్ కి పెయిన్ రాదు, మజిల్ విల్ నాట్ గెట్ పెయిన్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో సింపుల్ థింగ్, అనస్థీషియాస్ అయితే ఇలానే పనిచేస్తాయి. అనస్థీషియాస్ ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ ఆల్ న్యూరాన్ బ్లాకర్స్. అనస్థీషియా అన్ని ఏంటంటే న్యూరాన్ బ్లాకర్స్, రిసెప్టార్ బ్లాకర్స్ అవన్నీ కూడా. అంటే ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ బైండింగ్ చూసారు, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ ని చూసారా, ఈ ప్లేస్ ని మనం ఇంజెక్ట్ చేసింది బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇంకోటి వచ్చి బైండ్ అవ్వకుండా, ఈ కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తే వచ్చి బైండ్ అవ్వకుండా ఇది బ్లాక్ చేస్తుంది. సో నువ్వు ఏం చేసినా ఏం లాభం అన్నా, ఇంకా అది ఓపెన్ కాదు కదా. ఓపెన్ కాకపోతే సిగ్నల్స్ పోవు, సిగ్నల్స్ పోకపోతే నో పెయిన్. ఓకే, అదే అన్న పాయింట్ ఇది. Anyone having doubts in this transmission of nerve impulse, you can ask me now if you have doubts. No doubts. Okay, so that's the point, Nana. Okay, that's about the transmission of nerve impulse. Transmission of nerve impulse, and that's about the total physiology. Total physiology of the neurons. మొత్తం న్యూరాన్ యొక్క ఫిజియాలజీ అంటే ఎలా పనిచేస్తాయి, ఇలా పనిచేస్తాయి నాన్న. ఇప్పుడు మన బాడీలో పనిచేస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి, దే ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఇప్పుడు నా బాడీలో పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ పోతూనే ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ పోతూనే ఉన్నాయి, ఇదే పని నా బాడీలో కూడా. ఒక్క స్పెషాలిటీ ఉందిరా, ఐ హావ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. దిస్ అసిటైల్ కోలిన్, ఇది మాత్రం స్పెషల్. ఎందుకంటే, ఆర్ ఐ షుడ్ సే, యా, అసిటైల్ కోలిన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇస్ స్పెషల్ బికాస్ దిస్ అసిటైల్ కోలిన్ in the skeletal muscles, skeletal muscle region లో this will act as activator నాన్న. అంటే this will open up the sodium gated channels. అదే cardiac muscle లో నాన్న, if you give this acetylcholine to the cardiac muscle region, this will be inhibitory in function. అంటే ఈ సేమ్ acetylcholine ఏం చేస్తుంది తెలుసా, they will go and open up which channels, guess చేయండి. సో యాక్టివేటర్ అంటే సోడియం గేట్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేస్తాయి, ఇదేం ఓపెన్ చేసి చెప్పండి ఇక్కడ, విచ్ ఛానల్స్ విల్ ఓపెన్ అప్ హియర్ ఫర్ ద ఇన్హిబిటరీ, క్లోరైడ్ ఛానల్స్. సో ఇది స్పెషాలిటీ, ఈ ఒక్కదానికి కూడా స్పెషాలిటీ అది. అసిటైల్ కోలిన్ హ్యావ్ దిస్ స్పెషల్ కేస్. కెమికల్ ఈజ్ సేమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, కెమికల్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ద సేమ్ కెమికల్ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ రిసెప్టార్స్. ఇన్ ద స్కెల్టల్ మజిల్ దే హ్యావ్ రిసెప్టార్స్ ఆన్ సోడియం గేటెడ్ ఛానల్స్, sodium gated ligand channels. In the cardiac muscles they have which gated channels ana, chloride gated channels receptors. So idi, if you give it to normal muscles, it is what nana, it is activator. If you give it to cardiac muscle, it is what, it is inhibitor. Okay na, understood? So that's about the totology guys, total physiology of the neuron.